ABC News HD. ABC News HD Live augments the truth. The demand of recent assurance from the government of Tripura, India, for spreading out of 5,000 families of young refugees for resettlement in all the districts of the state has created unprecedented chaos and casualties, while one of the agitators in North Tripura to die on 21st November 2020 gunned down and 23 others remained grievously injured at Panisagar. It was 1997 when the exodus of the Riyangs Arus, who are the second largest ethnic group in Mizoram, was motivated by violent clashes in Mamid subdivision, a Riyang-dominated area, when they demanded creation of an autonomous council that was vehemently opposed by Mizo groups. 34,000 ethnic tension victims in Mizoram were forced to live in subhuman conditions in tents in Tripura. In 2018, agreement was signed and a package was sanctioned, but many people were reluctant to go back to Mizoram. Only 328 families agreed. Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah's venture, in presence of Tripura Chief Minister Biplab Kumar Dev and Mizoram Chief Minister Zoramthanga, augmented rays of hope for a permanent solution. And Shah was of the opinion that the displaced people would be settled in Tripura permanently. Tripura Chief Minister Biplab Kumar Dev said, quote-unquote, "You cannot be refugees in your own country." Tripura's erstwhile Royal Pradue de Burman, who is one of the signatories, said he would donate 35 acres of land for the purpose. Finally, Ministry of Home Affairs presided over the signing of a Kudprai pact to permanently settle around 34,000 internally displaced Bru refugees in Tripura, sanctioning around Rs 600 crore as a settlement package. In the meantime, the Joint Action Committees of Kanchanpur's Nagarik Suraksha Manch and Jampu Mizo Convention opposed to the rehabilitation of young refugees from Mizoram this morning launched a blockade of the national highway at Panisagar. Shortly after that, the blockade by a huge number of people had commenced at Panisagar, and a large number of vehicles of all types had been stranded on both sides of the highway. A team of senior officials, led by the District Magistrate North Nagesh Kumar B, SP North Banipati Chakrabarti, and others reached the spot and asked the blockaders to withdraw their agitation. But the blockaders demanded rich rations from the government that the 5,000 families of young refugees will be spread out and resettled in all 8 districts of the state. The agitators remained stick to their own demand. যখন আপনারা ত্রিপুরায় রাখবেন 8টি জেলায় সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া হোক, যাতে আমরা কাঞ্চনপুরবাসী এই সমস্যার প্রতি বছর সম্মুখীন না হই। কিন্তু দেখা গেল সরকার তাদের এই কথা না রেখে সকল শরণার্থীকে কাঞ্চনপুর মহকুমায় পুনর্বাসনের প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছে। আমরা অসংখ্যবার সরকারের কাছে মেমোরান্ডাম দিয়েছি, প্রশাসনের কাছে দিয়েছি, যাতে আমাদের দাবি পূরণ হয়, কিন্তু সরকার এদিকে লক্ষ্যই দিচ্ছে না। আমাদের কাঞ্চনপুর বিগত 5 দিন ধরে আজ 6 নম্বর দিন 5 দিন ধরে চলছে এখানে বন্ধ। আমরা আমাদের দাবি বলেছি যে 8টি জেলায় সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া হোক। আমাদের কাঞ্চনপুরে আমরা বলেছি আমরা 500 পরিবার দিলে আমাদের কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু 8টি জেলায় সমানভাবে ভাগ করে দিলে আমরা আমাদের আন্দোলন তুলে নেব। কিন্তু আজ 6 নম্বর দিন প্রশাসনের তরফ থেকে অথবা সরকারের তরফ থেকে কেউ আমাদের সাথে আলোচনায় বসছে না। আমরা আন্দোলন করে যাচ্ছি কাঞ্চনপুর অচল অবস্থায়, কিন্তু কেউ আমাদের সাথে আলোচনায় বসছে না। So after that,
An agitator was shot dead in a bloody clash erupted between supporters of the Joint Movement Committee and the security personnel at the Panishagar area of the Narcotic district today morning, as it's been alleged. The victim has been identified as Shrikant Das, aged 45, a carpenter of Dasda in Kanchanpur subdivision. Several left injured in the clashes, sparking panic in Panishagar, Kanchanpur, Damchara. Senior police officials rushed to the spot with heavy enforcement to defuse the tension. Sources said thousands of Joint Movement Committee supporters defying the prohibitory order proceeding from Kanchanpur to Damanagar with holding placards opposing brewery settlement. Two other civilian agitators sustained bullet injuries. Such was the event of the rising tension to a breaking point as a policeman who had broken through a gathering of agitators on a bike was severely beaten up and killed while another was injured. A large number of the vehicles, mostly motorbikes, were set on fire and burned down. To the last report came in the huge number of agitators comprising at least one member from his family of Bengalis, local tribals and Mizos have stuck to their position, demanding written assurance from the government on resettlement refugees in all 8 districts of the state in a spread-out manner. Punishment for the policemen who opened fire, government job and adequate compensation for the family of a slain Shrikant Das, a free treatment and a compensation for those injured in police firing, etc. Mounting tension has been reported from all over Kanchanpur. Following such turmoil, Amra Bengali came out in protest, spitting anger, and they cited their concerns. রাস্তা দিয়ে কাজ করে বাড়িতে যাচ্ছে, সরকারি কর্তৃপক্ষ করে বাড়িতে যাচ্ছে, গুলি করে মারলো। এই যে অবস্থা, এইটার প্রতিবাদে এবং রিয়াং শরণার্থী সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান তাদের নিজ রাজ্যে দিয়ে পুনর্বাসন দেওয়া হোক, এই দাবিতে এলাকার মানুষ আন্দোলন করছে। আজকে এরা রাস্তা অবরোধে দাঁড়িয়েছিল, সেইখানে বিনা প্ররোচনায় একজন পুলিশের লোক, একজন মানে যে সংগ্রাম করেছে, লড়াই করছিল, অবরোধে আন্দোলনে ছিল, রাস্তার উপরে ছিল, তাকে গুলি করে হত্যা করেছে প্রকাশ্য দিনের বেলায়। The ruling BJP and opposition Congress have demanded different forms of inquiries into today's police firing in Panishagar, resulting the death of a civilian identified as Shrikant Das. Speaking to media persons in Agartala's Congress Bhavan, the PCC president and the senior advocate Piyush Biswas said that the unfortunate death of a civilian agitator Shrikant Das should be inquired into by a sitting High Court judge, quote unquote. We feel that the firing incident could be avoided had the state government shown its sensitivity. ম্যাজিস্ট্রিয়াল ইনকোয়ারির প্রতি আমাদের সে বামফ্রন্ট সময় যখন দিত তখন আমাদের কোনো আস্থা ছিল না, এখনো আমাদের কোনো আস্থা নেই। এগুলি সরকার যা যায় সেভাবে সিদ্ধান্ত হবে। খুব রেয়ার দেখা গেছে কোনো অফিসার সাবধানতার সঙ্গে নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করে দিয়েছে। সুতরাং এগুলির প্রতি আমাদের কোনো বিষয়, এগুলির সঙ্গে সঙ্গে আজকে একটা মারাত্মক জিনিস উঠে আসছে, যেটা হয়তো সামনে থেকে আসছে। আপনাদের মনে আছে বিজেপির সাংসদ রেবতী মোহন কিছুদিন আগে অভিযোগ করেছিলেন যে বিজেপির যে শহীদ দল আইন এনএলএফটির সঙ্গে যোগসাধকে পাহাড়ে শক্তিকায় এবং অশান্তি সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে। এটা কিন্তু রাজ্যের একজন সাংসদ অভিযোগ করেছেন, আবার উনি রুলিং পার্টি। সুতরাং অভিযোগটা যদি সত্যি হয় সেটাও গুরুত্ব, মিথ্যা হলেও গুরুত্ব। রাজ্যের স্বার্থে আমি বলবো, যেহেতু একজন সাংসদ এই অভিযোগটা এনেছে, সেটা হাইকোর্টের একজন জাস্টিসকে দিয়ে এটা তদন্ত করা হোক। কারণ এটা মারাত্মক অভিযোগ যদি এটা হয়। সরকারে বসে যারা সরকারের শরীর, তারা যদি আজকে উগ্রপন্থীর সঙ্গে যোগসাধকে রাজ্যের ক্ষমতা কায়েম করার চেষ্টা করে,
সেটা হবে সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক সামনের দিনে বিপরীতে। আর অভিযোগটা যদি মিথ্যা হয় সেটাও হবে দুর্ভাগ্যজনক। সেজন্য অভিযোগ যেহেতু গুরুতর, সেটারও জুডিশিয়াল ইনকোয়ারি হওয়া উচিত। আর আজকের ঘটনাটা আজকের ঘটনা তো আমি দাবি করছি জুডিশিয়াল ইনকোয়ারি উচিত, কারণ ম্যাজিস্ট্রেট ইনকোয়ারির উপর আমাদের অন্তকে আমার কংগ্রেস দলের কোনো বিশ্বাস নেই। কারণ আমরা অতীত অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি, আপনাদের সাংবাদিকতা থেকে আরম্ভ করে সবগুলিতে যদি ম্যাজিস্ট্রেট ইনকোয়ারি হয়েছিল তার রেজাল্ট আপনাদেরও জানা আছে। চোখের সামনে সাংবাদিক হত্যা করা হয়েছে, ম্যাজিস্ট্রিয়াল ইনকোয়ারিতে কি উঠে এসছে আপনাদের সবাই জানা আছে। সুতরাং এগুলিতে আমার কোনো আস্থা, কংগ্রেস দলের কোনো আস্থা। কংগ্রেস দল এই যে ঘটনা ঘটেছে এটা অনবুক, এটা সরকারের ব্যর্থতা। সুতরাং এই যে গুলি চালনা এগুলি জুডিশিয়াল তদন্ত অবস্থা এবং সেটা হাইকোর্ট জজকে দিয়ে তদন্ত করা, এটা আমার দাবি। Apart from this, the state BJP spokesperson and former journalist Nabendra Bhattacharya demanded a magisterial inquiry into today's incident of police firing to determine what happened. আমরা এখন কিছু বলছি না, কারণ রাজ্য সরকার তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। ইতিপূর্বে আমরা বলেছি, গতকালকে আমাকে যারা জিজ্ঞাসা করেছেন আমি বলেছি, কিন্তু আজকের যে ঘটনা, এই ঘটনার পর এখনই কিছু বলা কঠিন, কারণ আমরা চাই তদন্ত ক্রমে সমস্ত কিছু বেরিয়ে আসে। কি পরিস্থিতিতে এমনটা হলো, কেন এমনটা হলো, সবটাই বেরিয়ে আসার প্রয়োজন এবং তদন্ত ক্রমে যা বেরিয়ে আসবে সেই অনুযায়ী সরকার পদক্ষেপ নেবে বলেই আমরা বিশ্বাস করি। আন্দোলনকারীদের পক্ষ থেকে যে দাবিগুলি তোলা হয়েছে সেগুলি কি আপনাদের সরকার বা রাজ্য সরকার মেনে নেবে? Later, the Law and Education Minister, Ratanlal Nand, corroborated that the agitators were likely to end the agitation. He also said, এখানে কাঞ্চনপুর মহকুমা পানিসাগরের একটা অংশ, সব মিলিয়ে গত কয়েকদিন ধরে যে ঘটনাগুলি সংঘটিত হচ্ছিল এবং পরবর্তী সময় আজকে যে ঘটনা ঘটেছে, সম্পূর্ণ ঘটনা অত্যন্ত বেদনাদায়ক, অত্যন্ত দুঃখজনক। এটা মোটেই আমার কাম্য নয়। এর মধ্যে আমরা একজনকে হারিয়েছি এবং এখন পর্যন্ত যতজন আমার জানা 19 জন সিভিলিয়ান ইনজুর্ড ইনক্লুডিং ওয়ান ডেথ, 4 জন পুলিশ সিরিয়াস ইনজুর্ড, 3 জন টিএসআর সিরিয়াস ইনজুর্ড, 8 জন ফায়ার সার্ভিসের কর্মচারী সিরিয়াস ইনজুর্ড। এর মধ্যে আপনার 3 জনকে রেফার করা হয়েছে, হরেকৃষ্ণ দাস বুলেট ইঞ্জুরি অন রাইট লেগ, শীতেশ নাথ কাঞ্চনপুরের, বিশ্বজিৎ দেববর্মা ফায়ারম্যান দামছড়া ফায়ার স্টেশনের, এদেরকে জীবিত রেফার করা হয়েছে। যারা আহত হয়েছেন তাদের দ্রুত আরোগ্য আমি কামনা করছি, আমার সরকার কামনা করছে। খবর পাওয়ার সাথে সাথে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উপমুখ্যমন্ত্রীকে সাথে নিয়ে জরুরি বৈঠক ডেকেছেন। সেখানে চিফ সেক্রেটারি, ডিজিপি, এডিজি পুলিশ এবং মুখ্যমন্ত্রী দপ্তরের সচিব
ওরা জরুরি মিটিং করেছে, সাথে সাথে মুখ্যমন্ত্রী এই মৃত্যুতে গভীর শোক ব্যক্ত করেছে, পরিবার পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছে, সাথে সাথে ম্যাজিস্ট্রিয়াল ইনকোয়ারি ঘোষণা করেছে এবং ডিএম এবং এসপি নর্থের দুজনকে বলেছে ইমিডিয়েট প্রেস কনফারেন্স করে সেখানে যার মৃত্যু হয়েছে তার জন্য রাজ্য সরকার 5 লক্ষ টাকা প্রদানের কথা ঘোষণা করেছে এবং ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত এবং এর পিছনে কি রয়েছে, কেন ঘটনা ঘটল, গুলি চালাতে হলো কেন, এই সমগ্র বিষয়টি সঠিক তথ্য জানার জন্য ম্যাজিস্ট্রিয়াল ইনকোয়ারির কথা বলেছে এবং যারা আহত হয়েছে তাদের পুরো চিকিৎসা ব্যয়ভার রাজ্য সরকার নেবে বলে সরকার বলেছে। এই সরকারেরই ইনফরমেশনটা ডিএম নর্থ এবং এসপি নর্থ ওনারা সেখানে ঘোষণা করেছেন প্রেস কনফারেন্সে, আমি যতটুকু জানি। এবং কাঞ্চনপুর এট দি প্রেজেন্ট মোমেন্ট যতটুকু আমার খবর অনেকটা নর্মালসি ফিরে এসেছে। খুব সম্ভব যারা রাস্তার উপর স্ট্রাইক করছিল, খুব সম্ভব, শব্দটা খুব সম্ভব তারা উইথড্র করে নিয়েছে বলে আমার কাছে খবর, বা এর মধ্যে বাড়ি করে অনেকে ডিসপ্যাচ হয়ে যাচ্ছে। যদি উইথড্র নাও করে থাকে, উইথড্র করার পথে চলছে। স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা সেখানে যোগাযোগ করেছে এবং আমি যতটুকু জানি উইথড্র হওয়ার পথে বা উইথড্র হয়ে গেছে, এই মুহূর্তে বলতে পারছি না। কিন্তু আমরা একজনের জীবন হারিয়েছি। এই ধরনের ঘটনা না হলেই ভালো ছিল। প্রতিটি মৃত্যু দুঃখের, সুতরাং তদন্ত যেহেতু হচ্ছে, তদন্তে কি বেরোচ্ছে বেরিয়ে আসুক, তারপরে বাকি কথা বলা যাবে। এর বেশি এই মুহূর্তে আমার কিছু বলা সম্ভব নয়। সেটা আমি এই মুহূর্তে বলতে পারবো না। আমি শুনেছি তারা স্ট্রাইক উইথড্র করছে বা করার পথে। সহযোগিতা করার তো দূরের কথা, সরকার নৃশংসভাবে, সরকার ডিক্টেটরশিপ মনোভাব নিয়ে আমাদের উপর গুলি চালানোর অর্ডার দিয়েছে। যে 5 দিন যাবত আমরা আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছি, আজকে 6 দিন আমরা কাঞ্চনপুরে যে 5 দিন আমরা আন্দোলন সংগঠিত করেছি, গাড়ি ঘোড়া থেকে অফিস আদালত থেকে শুরু করে কোনো সবকিছু বন্ধ ছিল এবং কাঞ্চনপুর এলাকার সমবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দিয়ে আমাদের আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়েছিলেন। আমি নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ এবং জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটির একজন সদস্য হচ্ছে। আমরা চাইছি, আমরা যে উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা আন্দোলনে সামিল হয়েছিলাম,
আমাদের দাবি ছিল যে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের 8টি জেলা এবং 23টি মহকুমার মধ্যে এই শরণার্থী গৃহ শরণার্থীদেরকে যদি রিসেটেলমেন্ট করা হয় তাহলে 8টি জেলায় এবং 23টি মহকুমায় সমানভাবে ভাগ করে দেওয়ার আমাদের দাবি তুলেছিলাম, কিন্তু সরকার আজকে পর্যন্ত সেই সিদ্ধান্ত আলোচনা করে সমাধান করার চেষ্টা করেনি। এটাই ছিল আমাদের মূল দাবি। আর এখন গতকালকে আমাদের আন্দোলন যখন চলছে তখন ডিএম সাহেব উনি আমাদের নেতৃত্বদের সঙ্গে দেখা করার জন্য কাঞ্চনপুরে যেতে রাজি হননি, বলেছেন যে পানিসাগরে এসে ওনার সঙ্গে আলোচনা টেবিলে বসার জন্য। আলোচনা হয়েছে, কিন্তু উনি আমাদের যে দাবি এই দাবির ব্যাপারে কোনো সঠিক সদুত্তর দিতে পারেননি। উনি বলছেন আমরা আন্দোলন প্রত্যাহার করার জন্য আর 1 মাস সময় দেওয়ার জন্য। তা আমরা বলেছি আমরা দীর্ঘ 1 বছর যাবৎ আন্দোলন চালিয়ে আসছি, এখন পর্যন্ত আপনাদের আর কত সময়ের প্রয়োজন ছিল? কারণ সময় তো আমরা একের পর এক দিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু আপনারা আমাদের কোনো কাঞ্চনপুর সাব ডিভিশনের মানুষের জনমতকে উপেক্ষা করে একতরফাভাবে একটা সিদ্ধান্তকে আমাদের গাড়ি চাপিয়ে দিতে চাচ্ছেন। আমরা এটা কোনো অবস্থাতে মেনে নেব না। এখন পর্যন্ত সরকার পক্ষ থেকে আমাদের এই ন্যায্য দাবি, আমাদের অস্তিত্ব লড়াইয়ের দাবি, মহিলাদের উপরে আক্রান্ত হয়েছে এবং এই যে আমরা শান্তিপূর্ণভাবে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতি হয়েছিলাম নৃশংসভাবে আমাদের উপরে যে আক্রমণ করা হয়েছে, ছাত্র, মা, বোন এবং বয়স্ক কেউ তাদের অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পায়নি। যে মারা গেছেন ওনার একজন মাসি আমার সাথে আছেন। আজকে গুলি ছুড়েছেন জওয়ানেরা, তাদেরকে অর্ডার কে বা কারা দিয়েছেন? আমরা তো অর্ডার কে দিয়েছেন সেটা আমরা এখন বলতে পারছি না, তবে নিশ্চয় কোনো প্রশাসনিক আধিকারিকই হবে। আমাদের জানা নেই কে অর্ডার দিয়েছেন আমাদের উপর গুলি বসানোর জন্য। এখন পর্যন্ত পানিসাগর মহকুমার শাসক এবং পানিসাগর নেতৃত্ব বিধায়ক আপনাদের সাথে কোনো কথা বলেছেন কি? এখন পর্যন্ত আমাদের এই আন্দোলন মঞ্চে কোনো বিধায়ক, কোনো শাসক, এসডিএম, ডিএম, এসপি কেউই আসেননি। তবে গতকালকে আমরা এখানকার স্থানীয় এমএলএ বিনয় ভূষণ দাস মহাশয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম। উনি আমাদেরকে এই আন্দোলন প্রত্যাহার করার জন্য জানিয়েছিলেন আমাদের দাবি মেনে নেওয়া হবে বলে, কিন্তু আমরা বললাম যে আমরা যে দাবি মেনে নেব, আমরা তো 1 বছর যাবৎ আন্দোলন করে যাচ্ছি এবং যেখানে আমাদের সঙ্গে আলোচনা পর্যন্ত বসার সুযোগ দেওয়া হয়নি, আমরা আপনার কথায় কীভাবে আন্দোলন প্রত্যাহার করব? যদি আমরা আন্দোলন প্রত্যাহার করব, আমাদের দাবি যদি আপনি লিখিতভাবে প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রত্যাহার করার জন্য আলোচনা করেন এবং প্রত্যাহারের জন্য চেষ্টা করেন, তাহলে আমরা আন্দোলন প্রত্যাহার করব। এখন পর্যন্ত আমাদের কাছে যে খবর 15 থেকে 20 জন আহত, 1জন স্পট ডেড এবং বাকি আপডেটটা আমরা এখনো সবাই একত্রিত আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন, এখন আপনারা কি চান? আমরা পরিবারকে অবিলম্বে বেসরকারি চাকরি প্রদান করতে হবে। আর এরপরে যে আপডেট, এর পরের আপডেটটা হচ্ছে আমরা যখন এখানে ছত্রভঙ্গ হয়েছি, হওয়ার পরে তো কে কোথায় কোন দিকে ছড়িয়েছি দিয়ে গেছে, তখন আমরা সঠিক তথ্য এখন পর্যন্ত পাচ্ছি না। আরও 3 জনের গুলি লেগেছে পায়ে, আহত অবস্থায় আছে প্রায় 15 থেকে 20 জন। আর আরও যদি থাকে, আমরা এখনো পর্যন্ত আমাদেরকে ওইভাবে বিচ্ছিন্ন জায়গাতে ব্যারিকেড দিয়ে রাখা হয়েছে। আমরা এখন পর্যন্ত সব প্রতিনিধি, সব নেতৃত্বরা এখন পর্যন্ত আমরা একত্রিত হতে পারিনি। সরকার জবাব চাই।
সরকার জবাব চাই। সিকান্দারকে পুলিশ প্রশাসন সেই আন্দোলন যে সমস্ত বন্ধুরা অংশগ্রহণ করবে। আমরা নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ এবং জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটির ডাকে আমরা 16 তারিখ থেকে যে কাঞ্চনপুর সাব ডিভিশনে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিলাম, সেই ধর্মঘট দীর্ঘ 5 দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর যখন কোনো প্রশাসনিকভাবে আমাদের সঙ্গে কোনো আলোচনা করে আমাদের যে শরণার্থী পুনর্বাসন নিয়ে যে সমস্যা, আমাদের দাবি ছিল যে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের 8টি জেলা এবং 30টি মহকুমার মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে যে সংখ্যাটা আমাদের কাঞ্চনপুরে পড়বে সেই সংখ্যাটা দেওয়ার জন্য। কিন্তু আমরা 2019 সালের 10 ডিসেম্বর থেকে আমাদের এই দাবি, এই আন্দোলন আমরা চালিয়ে যাচ্ছিলাম গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে। এখন পর্যন্ত সরকার পক্ষ আমাদের ডাকে সাড়া দেননি এবং আলোচনায় বসে সমস্যা সমাধান করার কোনো পদক্ষেপ নেননি। তাই আমরা গত 16 তারিখ থেকে যে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছি, 5 দিন ধর্মঘট চলার পরও আজকে 6 দিন আমরা চিন্তা করলাম যে আমরা আসাম আগরতলা রোড ব্লক করব। আমরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সুন্দর সুশৃঙ্খলভাবে আমাদের সংগ্রামী ভাই বন্ধুদেরকে নিয়ে আমরা চামটিলা এই ট্রাফিক পয়েন্টের সামনে আমরা শান্তিপূর্ণভাবে আমাদের দাবি সনদ আদায় করার জন্য আমরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আন্দোলনে ব্রতী হয়েছি। আর যে জন্য আমরা রওনা হয়েছি, এর মধ্যে প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন জায়গাতে, যেমন জলবাসা ঢুকার আগে যে কাঞ্চনপুর থেকে আসার পথে যে ব্রিজটা আছে, ওখানে একটা ব্যারিকেড তৈরি করে আমাদেরকে ডিভাইড করে দেওয়া হয়েছে। এরপর এখানে যারা আমরা উপস্থিত ছিলাম আমাদেরকেও এখান থেকে পুলিশ লাগিয়ে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারপর যখন আমরা খবর পেলাম যে ওরা ওখানে পুলিশ দিয়ে ব্যারিকেড দিয়ে দিয়েছে, আমাদের আন্দোলন ভাই বন্ধুরা সঙ্গী সাথীরা চিন্তা করলেন যে না, আমরা কেউ পেচারতল দিকে চলে আসবো, কেউ ভগবান টিলার দিকে চলে আসবো, কেউ নবীনচড়া হয়ে আসবো। এইভাবে আমাদেরকে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন জায়গাতে আক্রান্ত করা হয়েছে প্রশাসনিক পুলিশ এবং টিএসআর সিআরপিএফ এর জওয়ানদের মাধ্যমে। আচ্ছা, পুলিশ কেন ভাই গুলি করলো এবং এই আজকের আপনাদের এই আন্দোলনে কতজন নিহত এবং কতজন আহত? আমি বলছি, আমি আমাদের সকল সাংবাদিক ভাইদের সামনে আমি এখন পর্যন্ত যে আপডেটটা আমরা পেয়েছি তা আমি আসছি। তো যখন আমাদেরকে এইভাবে বিচ্ছিন্নভাবে নবীনচড়াতে আটকানো হলো, পেচারতলে আটকানো হলো একটা গ্রুপ, নবীনচড়াতে একটা গ্রুপ, তারপরে আরেকটা গ্রুপকে হলিক্রস স্কুলের আশপাশ এলাকাতে যখন অ্যাটাক করা হলো, তখন রাস্তা যখন ব্লক করা হলো, তখন আমরা বললাম
আমরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আন্দোলন চালাচ্ছি এবং আমাদের মধ্যে তো কোনো উশৃঙ্খলতা কোনো ধরনের অগণতান্ত্রিক কোনো কিছু চলছে না। তা কেন আপনারা আমাদেরকে রাস্তা অবরোধ করছেন? আমরা তো চামটিলা পয়েন্টে যাব। এই কথাবার্তা বলার পর কিছুক্ষণের মধ্যেই টিএসআর এবং পুলিশ বাহিনী আমাদের গাড়ি ঘোড়ার উপরে প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ শুরু করলো এবং 40-50টা গাড়ি মা বোন সহ যারা গাড়ির মধ্যে বসা ছিলেন সবাই উপরে নৃশংসভাবে লাঠিচার্জ শুরু করলো, টিয়ার গ্যাস ছাড়লেন। এরপরে লাঠিচার্জ এবং টিয়ার গ্যাস শুরু করার পর আমাদের মানুষ যখন ছত্রভঙ্গ হয়ে বিভ্রান্ত হয়ে কোনো রাস্তা খুঁজে পাচ্ছিল না, তখন ওরা শেষ পর্যন্ত গুলি চালিয়ে আমাদের একদম নিরীহ একটা ভাইকে, সংগ্রামী ভাইকে এই দুনিয়া থেকে আজকে চলে যেতে হয়, তারা গুলি করে তাকে হত্যা করে দেয়। কোনো রাস্তা ক্লিয়ার আছে কি? তারপর এদিকে ভিতরে নিয়ে ঢুকাও থাকি।